नमस्कार, मी सौ मयुरी नरावार। ANN न्यूज मध्ये आपले स्वागत आहे। पाहुयाच्या ठळक बातम्या। व्यस्त कॅम्प ऑफिस प्रजासेवा भवन, कंदी श्रीनिवास रेड्डी यांची सौजन्याची भेट। आदिलाबाद मध्ये लोको पायलटचे 36 तासाचे उपोषण, न्याय मागण्या पूर्ण करण्याचे आंदोलन, नवीन वेतन प्रणाली रद्द करून जुनी सुरू ठेवण्याची मागणी। सतत चालणारे नित्य अन्नदान, कंदी श्रीनिवास रेड्डी यांच्या सेवेचे कौतुक। आजच्या सविस्तर बातम्या। आदिलाबाद शहरातील कंदी श्रीनिवास रेड्डी कॅम्प ऑफिस प्रजासेवा भवन लोक, पक्ष, कार्यकर्ते, नेते आणि चाहत्यांनी आगमनांनी नेहमीच गजबजून जाते। संपूर्ण मतदारसंघातील सार्वजनिक आणि जातीय संघटनांच्या नेत्यांनी आदिलाबाद विधानसभा प्रभारी कंदी श्रीनिवास रेड्डी यांची शिष्टाचाराची भेट घेतली। अनेक मुद्द्यांवर त्यांचा सल्लाही घेण्यात आला। आपण सकारात्मक प्रतिसाद देऊ आणि त्या सोडवण्यासाठी सर्वतोपरी प्रयत्न करू अशी ग्वाहीही त्यांनी दिली। आणि केएसआरने या संयमनाने विविध समस्या ऐकून घेतल्या आणि पीडितांच्या बाजूने उभे राहिले। ते म्हणाले की धाडसी आणि अधीर होऊ नका। लगती है ना, अल्लाह ताला को क्या बनाया नहीं वो अल्लाह को मालूम है और भगवान को मालूम है। कंडीशन में ये कंदी श्रीनिवास रेड्डी हमारे साथ मौजूद थे और not an instant coffee. We all should have patience. What do you do? Studying. What are you studying? Business. Graduate completed. What kind of business? कारनामा है जहाँ पे नौजवान स्टूडेंट्स यहाँ पे भी आते हैं। Organization से है. Very young people. Very. हमारे भी कई इनको सपोर्ट कर रहे हैं, तो बिल्कुल मैं वाढीव डीएच्या अनुषंगाने धावण्याच्या या किलोमीटरच्या भत्त्यात वाढ करण्याच्या मागणीसाठी ऑल इंडिया रनिंग स्टाफ असोसिएशनच्या वतीने 36 तासांचे रिले उपोषण सुरू करण्यात आलेले आहे। ऑल इंडिया रनिंग स्टाफ असोसिएशन आणि ऑल इंडिया गाइड्स काउन्सिलच्या या नेतृत्वाखाली लोको पायलट रेल्वे स्टेशनवर 36 तासाचे उपोषण करण्यात आले। त्यांनी समस्या सोडवण्याच्या घोषणाही दिल्या। यावेळी आदिलाबाद शाखेचे सचिव सुरेश टॅनो कुमारो म्हणाले की रेल्वे विभागाने लोको पायलटसाठी किलोमीटर भत्त्यात वाढ केलेली नाही आणि जी डीएने वाढवलेली आहे, तर त्यांनी भत्त्यासाठी 70% आयकर सवलत मागितली। तसेच नवीन वेतन पद्धत रद्द करून जुने वेतन पद्धत लागू करावी अशी मागणीही त्यांनी केली। प्रवाशांना कोणताही त्रास न होता गाड्या चालवून केंद्र सरकारपर्यंत आपला निषेध व्यक्त करण्यात असल्याचेही ते म्हणाले। रनिंग स्टाफ एलआरसा के तहत बैनर के तहत आज हम लोग सब 36 आवर्स का पूरा ऑल इंडिया में लॉबी स्तर पर भूख हड़ताल कर रहे हैं, जिसमें हमारी मांगे हैं 50% डी अलाउंसेस बढ़ा, उसमें हम लोग के माइलेज किलोमीटर अलाउंस है जो नहीं बढ़ा है, वो मांग को लेकर हम लोग पूरा आज लॉबी स्तर पर 36 आवर्स का भूख हड़ताल कर रहे हैं। और ये भूख हड़ताल हम लोग बिना गाड़ी को रोके हुए कर रहे हैं, भूखे रहकर ट्रेन चला रहे हैं और देश की सेवा कर रहे हैं। हमारी मांगों को सरकार सुन नहीं रही है, इसलिए हम लोग पूरा भूखे हड़ताल रहकर सरकार तक आवाज़ पहुँचाना चाह रहे हैं कि हमारी मांगों को सरकार माने और हमारे किलोमीटर अलाउंसेस है जो पूरा करे। और किलोमीटर अलाउंसेस के साथ साथ और मांगे हैं, अभी इनकम टैक्स में भी 7CP के तहत ही इनकम टैक्स में छूट दी जा रही है, उसमें 70% किलोमीटर अलाउंसेस जोड़ा जा रहा है, वो नहीं जोड़ा जाना चाहिए। 30% अलाउंसेस जोड़ा जाना चाहिए, वो हमारी मांग है। और माझी बाजार समितीचे अध्यक्ष मेट्टू प्रल्हाद म्हणाले की वेगळ्या राज्याची इच्छा आंदोलनाच्या सुरुवातीच्या टप्प्यात पूर्ण झाली नाही।
आणि सुरुवातीच्या या टप्प्यामध्ये माजी मुख्यमंत्री केसीआर यांच्या नेतृत्वाखाली तेलंगणा तयार आहे. प्रल्हाद शिवकुमार, साजिदुद्दीन, दम्मपाल आदी उपस्थित होते. माजी बाजार समिती सभापती मेट्टू प्रल्हाद यांनी सांगितले की तेलंगणा राज्य सध्या करण्यासाठी या सरकारने 20 फेब्रुवारी 2014 रोजी विधेयक मंजूर केलेले आहे. किमान वेतन 26,000 रुपये देण्यात यावे व PF, ESIचे प्रलंबित पैसे तातडीने कामगारांच्या खात्यात जमा करावे अशी मागणी CITUचे जिल्हाध्यक्ष बोज्जा आशन्ना यांनी केली. यासाठी तेलंगणा म्युनिसिपल वर्कर्स अँड एम्प्लॉईज युनियनने जिल्हा समितीच्या वतीने म्युनिसिपल कार्यालयासमोर धरणे आंदोलने केले. यावेळी ते म्हणाले की पालिका कामगारांचे प्रश्न सोडवावेत, किमान वेतन 26,000 देण्यात यावे, कामगारांच्या खात्यात PF आणि ESIचे पैसे जमा केल्यास येत्या काही दिवसात राज्यभर आंदोलन करू असा इशाराही त्यांनी दिला. त्यानंतर त्यांनी महापालिका आयुक्त राजू यांची भेट घेऊन निवेदन दिले असून त्यांनी सकारात्मक प्रतिसादही दिला. थकबाकीदारांच्या या 10 गटांचे पैसे तातडीने कामगार खात्यात जमा केले जातील असे त्यांनी सांगितले. कामगारांच्या मागण्या सोडवण्याचे आश्वासन त्यांनी दिले. जिंदाबाद CITU जिंदाबाद కనీస వేతనం 26,000 రూపాయలు చేంత వరకు పోరాడదాం 12 నెలల CITU జిందాబాద్ CITU జిందాబాద్. ఈరోజు మున్సిపల్ కార్యాలయం ముందు రాష్ట్ర వ్యాప్త ధర్నాలో భాగంగా మున్సిపల్ కార్యాలయం ముందు ధర్నా కార్యక్రమం నిర్వహించడం జరిగింది. దీని యొక్క ముఖ్య ఉద్దేశం ఏంటి అని అంటే PRC మనకు 26,000 రూపాయలు మనకు ప్రతి నెల ఇవ్వాలి. అదేవిధంగా పెండింగ్లో ఉన్నటువంటి EPF డబ్బులు 12 నెలల్లో పెండింగ్లో ఉన్న EPF డబ్బులు మరి అవి EPF డబ్బులు ఇవ్వాలా. మరి అంతేకాకుండా ESI డబ్బులు కూడా మనకు 2012 నుంచి కట్ అవుతున్న EPF డబ్బులు ఇప్పటి వరకు కూడా మా ఖాతాలలో వేయలేదు. దాంతోపాటు మనకు ఏరియల్స్ కూడా రావాల్సి ఉన్నాయి. ఆ ఏరియల్స్ కూడా మనకు 10 గ్రూపులకు రావాలా. 50 గ్రూపులు ఉంటే 40 గ్రూపులకు ఏరియల్స్ చెల్లించారు. పెండింగ్లో ఉన్నటువంటి 10 గ్రూపులు ఏరియల్స్ చెల్లించాలా. దాంతోపాటు ప్రమాద బీమా సౌకర్యం కల్పించాలా. మరి కార్మికులన్నిటికీ కూడా స్కేల్ అన్స్కిల్డ్ అనేటటువంటి వేతనాలు మన దగ్గర ఇవ్వడం లేదు. అందరికీ ఒకే వేతనం ఇస్తున్నారు. దాన్ని బట్టి మనకు స్కిల్డ్ అన్స్కిల్డ్ వేతనం ఇవ్వాలి. దాంతోపాటు మనకు పండుగ సెలవులు, వారాంతపు సెలవులు, మరి పెండింగ్లో ఉన్నటువంటి మరి ESI డబ్బులు చెల్లించాలా, PF డబ్బులు చెల్లించాలని ఈరోజు కమిషనర్ గారికి మనం మెమోరాండం ఇవ్వడం జరుగుతుంది. श्री देवनुरी हे मेदक, करीमनगर, निजामाबाद, आदिलाबाद या MLC मतदारसंघातील अपक्ष उमेदवार आहे, जे MLCच्या समस्या सोडवण्याच्या उद्देशाने MLC रिंगमध्ये उतरत आहे. रवींदरने विचारले की तर स्थानिक प्रेस क्लबमध्ये आयोजित पत्रकार परिषदेमध्ये ते बोलत होते. पदाधिकाऱ्यांच्या आणि बेरोजगारांच्या समस्यांची पूर्ण जाण असणारी व्यक्ती म्हणून या क्षेत्रात उतरत असल्याचे त्यांनी सांगितले. ज्येष्ठ नागरिक आणि बेरोजगार तरुणांच्या वतीने विधान परिषदमध्ये आवाज उठवणार असल्याचेही सांगितले. त्यांना प्रथम प्राधान्याच्या मताने विजयी करण्याचे आवाहन त्यांनी केले. ఎమ్మెల్యే అందరికీ నేను ఈ సభాముఖంగా ప్రెస్ మీట్ ద్వారా అంటే నా ప్రాక్టీస్లో బిజీ అయ్యి
కావున మీరందరూ శ్రేణులకు చెప్పి నాకు మొదటి ప్రాధాన్యత ఓటు వేపించి గెలిపింపజేస్తారని కృషి చేస్తూ మీ అందరికీ ఈ ప్రింట్ మీడియా ఎలక్ట్రానిక్ మీడియా ద్వారా విజ్ఞప్తి చేస్తున్నాను. మీరందరూ 33 సీరియల్ నంబర్ 33కు ఎదురుగా దేవునూరు రవీందర్కి ఎదురుగా మొదటి అంకె 1తో మొదటి ప్రాధాన్యత ఓటు వేసి గెలిపించాలని కృషి చేస్తాను. అదేవిధంగా నా డిమాండ్లన్నీ నా పాంప్లెట్లో పొందుపరచినని ఆ పాంప్లెట్లలో పూర్తిగా పొందుపరిచాను డిమాండ్స్ అన్ని. కావున మీరందరూ మీ ద్వారా కూడా నేను వేడుకుంటాను. CPIचे जिल्हा सचिव मुडपू प्रभाकर रेड्डी यांनी आदिलाबाद ग्रामीण मंडळातील निशान घाटांमध्ये स्थानिकांच्या या समस्या दूर करण्यासाठी किमान मूलभूत सुविधा उपलब्ध करून द्याव्या अशी मागणी केली. याबाबत लांडसांगवी निशान घाट येथे शाखांची बैठक पार पडली. यावेळी CPIचे जिल्हा सचिव मुडपू प्रभाकर रेड्डी म्हणाले की केंद्र सरकार जनतेच्या समस्यांकडे दुर्लक्ष करत आहे आणि उद्योग सुरू करण्यात पूर्णपणे अपयशीही ठरलेले आहे. तर ते म्हणाले की भाजपने आदिलाबाद जिल्ह्याच्या विकासासाठी आतापर्यंत काहीही केले नाही. तर CPI सिमेंट कारखाना किंवा आदिलाबाद ते आरमूर रेल्वे मार्गाची स्थापनाही झालेली नाही असे ते म्हणाले. మన నిషాన్ ఘాట్ అట్నే అర్లీ లాండసాంగిలకు సంబంధించిన శాఖ మహాసభలు జరిగినాయి. ఇప్పటికే ఆదిలాబాద్ మండలంలో దాదాపు అన్ని శాఖల సమావేశాలు జరుపుకుంటా ఉన్నాం. ఇక్కడ నిషాన్ ఘాట్లో 12 మంది పార్టీ సభ్యులతోటి కమిటీ ఏర్పడ్డది. ఈ కమిటీని శాఖ కార్యదర్శిగా మన కార్తిక్, అట్నే సహాయ కార్యదర్శిగా సలీం, 12 మంది కార్యవర్గంగా మొత్తం నియమించుకోవడం జరిగింది. ఇక్కడ దాదాపు 277 కుటుంబాల్ని మరి జిమ్మేదారుగా వీళ్ళకు CPI పార్టీ అప్పచెప్తా ఉన్నది. ఇక్కడ అనేక అవకతవకలు కొందరు జరుగుతానే వాటికి నివారించడానికి అట్లే కమ్యూనిస్ట్ పార్టీ పేద ప్రజల కొరకు మంచినీటి సమస్య కొరకు కానీ, రేపటి రోజు రోడ్ల కొరకు కానీ, పట్టాల కొరకు కానీ ఇక్కడ అయితే CPI శాఖ ఏర్పడ్డదో ఈ CPI శాఖ కార్యదర్శి సహాయ కార్యదర్శి కార్యవర్గం ఆధ్వర్యంలో రేపటి రోజు కార్యక్రమాలు నడాలని జిల్లా సమితి తరఫున నేను పిలుపునిస్తా ఉన్నాను. రేపటి రోజు 12 మంది చెప్పినట్టు మన నిషాన్ ఘాట్ కాలనీ మొత్తము నడవాలని చెప్పేసి మీ అందరికి విజ్ఞప్తి చేస్తూ రేపటి రోజు ఉద్యమాలు కొనసాగించి ప్రజా సమస్యలు సాధించుకోవడానికి మీరందరూ కలిసికట్టుగా CPI పార్టీకి పనిచేయాలని చెప్పేసి మేము విజ్ఞప్తి చేస్తాం. गरीब कुटुंबातून आलेले स्वतःच्या प्रयत्नातून मोठे झालेले 3 वर्षापूर्वी मोठ्या मनाने हाती घेतलेला नित्य अन्नदानाचा कार्यक्रम आजही अव्याहतपणे सुरू आहे. काँग्रेस पक्षाचे आदिलाबाद विधानसभा प्रभारी कंदी श्रीनिवास रेड्डी यांनी अमेरिकेतून आदिलाबादला आल्यानंतर KSR फाउंडेशनची स्थापना केली आणि त्याद्वारे अनेक सेवा कार्यक्रम राबवले. त्याचाच एक भाग म्हणून हा नित्य अन्नदानाचा कार्यक्रम आज सुरळीत पार पडत आहे. प्रजासेवा भवन कॅम्प ऑफिसमध्ये अनेक लोक जेवण करून त्यांना आशीर्वाद देतात आणि त्यांच्या कार्याचे कौतुकही करतात. పేదల గడపన పొద్దునువై వెలుగులు పంచుతవో, ఆకలి కడుపుకు మెతుకునువై ఆకలి తీర్చుతవో, పోరాటాల జెండనువై సమరం నడుపుతవో, సాయం అంటే ఆ క్షణమే అన్నై కదులుతవో, బిగిసిన పిడికిలి నువ్వై ముందుకు దూకావు, ఆదిలాబాద్ క్షేమం కై అడుగులు వేశావు, కాంగ్రెస్ జెండా పట్టి కథన రంగం తొక్కినవు, శ్రీనన్న నీ వెంట నిరుపేదల చేయుతా, కంది శ్రీనన్న మాకు నువ్వే కొండంత, శ్రీనన్న నీ వెంట నిరుపేదల చేయుతా, కంది శ్రీనన్న మాకు నువ్వే కొండంత. పోరాటానికి పొలికే కై పిడికిలి ఎత్తినవు,
పేదల బ్రతుకుల మార్చుటకై పయనం గట్టినవు పోరాటానికి పొలికేకై పిడికిలి ఎత్తినవు పేదల బ్రతుకులు మార్చుటకై పయనం గట్టినవు ఉరిమే ఉరుమై నిలిచినవో సీనన్నా ఉద్యమ కాగడవైనావో కంది సీనన్నా ఊరు నా హోరు నువ్వై ఓ సీనన్నా గుండె గుండెను తట్టినావు కంది సీనన్నా కాంగ్రెస్ జెండా పట్టి కథన రంగం తొక్కినవు సీనన్నా నీ వెంట నిరుపేదల చేయుతా కంది సీనన్నా మాకు నువ్వే కొండంత సీనన్నా నీ వెంట నిరుపేదల చేయుతా కంది సీనన్నా మాకు నువ్వే కొండంత मंत्री सीताक्का यांनी काँग्रेस पक्षाच्या पदाधिकाऱ्यांना MLC उमेदवार नरेंद्र रेड्डी यांना प्रथम पसंतीचे मत देऊन विजयी करण्याचे आवाहन केले आहे। मेदक, करीमनगर आणि आदिलाबाद निजामाबादचे MLC उमेदवार नरेंद्र रेड्डी यांच्या निवडणूक प्रचाराचा एक भाग म्हणून त्यांनी मंचिराला जिल्ह्याला भेट दिली। जन्नाराम मंडळ केंद्रात आयोजित MLC पदवीधरांच्या निवडणूक प्रचार सभेमध्ये उमेदवार नरेंद्र रेड्डी यांच्यासह मंत्री सीताक्का सहभागी झाल्या होत्या। कार्यकर्त्यांनी मतदारांना संबोधित केले। उमेदवार नरेंद्र रेड्डी म्हणाले की ते खूप दूरदर्शी व्यक्ती आहे, प्रथम प्राधान्याने मतदान करून प्रचंड बहुमताने विजयी व्हावे असेही म्हणाले। पदवीधरांसह तरुणांना रोजगारांच्या संधी निर्माण करण्याचे काम करणार असल्याचे त्यांनी सांगितले। క్లస్టర్ విధానం ఒక మండలంలో 4 క్లస్టర్లు 5 క్లస్టర్లుగా విభజించి ఆ క్లస్టర్ కి ఊరికి ఒకరిద్దరు చొప్పున వేసి అక్కడి ఓటర్ లిస్టు పట్టభద్రుల ఓటర్ లిస్టు తయారు చేసి కొంచెం వెనక్కి రా ఎమ్మెల్యే ఎంపీలకి ఓట్లు ఇవన్నీ పెడతామని అనుకుంటే మన మహాత్మా గాంధీ అన్నారు ఓన్లీ పట్టభద్రులకి ఓటింగ్ హక్కు ఇస్తే బెటర్ అని చెప్పేసి సలహా ఇచ్చారు। అంటే మీరు ఒకసారి ఆలోచించండి, పట్టభద్రుల ఓట్లు ఎంత వాల్యుబుల్, MLC ఓట్లు ఎంత మీకు వేయాల్సిన ఎంత వాల్యుబుల్ అని ఆలోచించండి। మెయిన్ గా మనం ఇక్కడ జరుగుతున్నది సార్ చూడండి, అవతల వాళ్ళు మనకు పెద్ద పోటీ లేదు, కానీ పోటీ ఉన్నది కొంచెం మంది ఏంటి అంటే ఓటు చూసే వాళ్ళు మన ఇండిపెండెంట్ క్యాండిడేట్। మనం అందరం ఏమనుకుంటాం, సోహెల్ మంత్రి గారికి వీళ్ళకి సన్మానం చేయవలసిందిగా కోరుతుంది। సీతక్క గారు సిర్పూర్ కాలేజ్ అక్కడికి వెళ్ళాలి కాబట్టి అందుకే తొందర పెట్టారు, ఎందుకంటే రావడం కూడా కొంత ఆలస్యమైంది। ఎవరు కూడా రాకండి, రండి, గడ్డ తీసుకురండి। మరి మన మంచిర్యాల జిల్లా, ఇటు నిర్మల్ జిల్లా, ఇటు ఆదిలాబాద్ జిల్లా కింద వచ్చేటువంటి ఖానాపురం నియోజకవర్గంలో జన్నారంలో మా సోదరుడు విడంబొజ్జు గారి స్థానిక ఎమ్మెల్యే గారి నాయకత్వంలో మరి పట్టభద్రుల మండలి ఎన్నికల కోసం మా అభ్యర్థిని తీసుకొచ్చి ఇవాళ ఇక్కడ ప్రచార కార్యక్రమాన్ని కూడా స్టార్ట్ చేసుకోవడం జరిగింది। ప్రజలందరిలో కూడా మంచి స్పందన ఉంది। ఇవాళ ఇచ్చిన మాట ప్రకారం ఉద్యోగాలు కానీ ఉపాధి కానీ అదేవిధంగా మరి ఇచ్చినటువంటి వాగ్దానాలను కూడా నెరవేరుస్తున్న సందర్భంగా యువత కూడా ఆలోచించి ప్రతి ఒక్కరు కూడా మరి మన నరేందర్ రెడ్డి గారికి, ఉట్కూరు నరేందర్ రెడ్డి గారికి 2వ గుర్తు పైన 1వ నెంబర్ వేసి గెలిపించాలని కోరడం జరుగుతుంది। ఇలా ప్రజలను ఒకటే కోరుతా ఉన్నాం, అటు నిలబడ్డటువంటి బీజేపీ 8 ఎంపీ సీట్లు ఇస్తే ఈ రాష్ట్రానికి వాళ్ళు తెచ్చింది ఏంటి? ఇదే ఇక్కడ ఇప్పుడు ఖానాపూర్ నియోజకవర్గమే చూద్దాం, మా ఎమ్మెల్యే గారు ఏమేమి డెవలప్ చేస్తున్నారు, అటు ఎంపీ గారు ఏమేమి చేస్తున్నారో ఒక్కసారి చూసి పట్టభద్రులు ఓటేయాలని కోరుతున్నాం। 10 సంవత్సరాల నుంచి మరి ప్రతి సంవత్సరం 2 కోట్ల ఉద్యోగాలు ఇస్తానటువంటి మోడీ ప్రభుత్వం 200 ఓట్లు కూడా మా జిల్లాకు ఇయ్యనటువంటి పరిస్థితి చూస్తా ఉన్నాం। మనం ఈరోజు చూస్తే కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం వచ్చి రాగానే మరి ఈరోజు 54,000 పైగా ఉద్యోగాలు ఇచ్చినటువంటి ఘన చరిత్ర కాంగ్రెస్ పార్టీది, సీఎం రేవంత్ రెడ్డి గారు। అందుకనే ఇవాళ ప్రజల మనిషిగా మళ్ళా యొక్క మరి ప్రభుత్వ కార్యక్రమాలు, ప్రభుత్వ పథకాలు బలంగా యువతకు, ఉద్యోగులకు అందుబాటులోకి తీసుకెళ్లే విధంగా పనిచేసేటువంటి మరి నరేందర్ రెడ్డి గారిని గెలిపించాలని మేమందరం కూడా విజ్ఞప్తి చేస్తాం।
मंचिराला जिल्ह्यातील जन्नारम येथे वनविभागाच्या अधिकाऱ्यांच्या छळाला कंटाळून एका शेतकऱ्याने गुरुवारी आत्महत्येचा प्रयत्न केला आणि किष्टापूर अंतर्गत येणाऱ्या गड्डामगुडा येथे 2 दिवसापूर्वी घरे फोडणाऱ्या या वनविभागाच्या अधिकाऱ्यांनी आज पुन्हा येऊन शेतकरी तुकाराम नाईक यांच्यावर कीटकनाशकांचा वापर करून हल्ला करण्याचा प्रयत्न केला। त्यांना उपचारासाठी रुग्णालयात नेण्यात आले। त्यानंतर पीडितेंच्या वतीने कुटुंबियांनी वन कार्यालयासमोर निदर्शने केली। ते 20 वर्षापासून गुंडागुडा येथे राहत आहे आणि दिसले तर कुठे जाणार असे ते मनस्तापाने कीटकनाशके पिले आणि वरिष्ठांनी प्रतिसाद देत ते त्यांनी न्याय मागितला। మా గుడిసెలను ముట్టలే మేము సామరస్యంగా వ్యవసాయం చేసుకుంటూ ఆడనే జీవనోపాధి గడుపుకుంటూ ఉంటున్నాము। దాదాపు 30 ఏళ్ళ నుంచి ఉన్నప్పుడు ఏ అధికారులు మా మీద దాడి చేయడం రాయలే। ఈ సుస్మారావు అనే ఎఫ్ఆర్ఓ రాత్రి మొన్న అన్న సంవత్సరాలుగా ఒకసారి మాట్లాడి వస్తాము, మాకు ఒక 3 రోజులు టైం ఇవ్వని అడిగినాం, రిక్వెస్ట్ చేసినాం, నిన్న రిక్వెస్ట్ చేసినాం, సాయంత్రం ఇలా పొద్దున రిక్వెస్ట్ చేసినాం, అయినా వినకుండా అక్కడ వచ్చి మా మీద దాడి చేసి ఇగో మాకు ఈ పరిస్థితి వచ్చింది। పైసలు మీరు మందు దాగి చచ్చిపోతే నేను పైసలు ఇస్తా ట్రీట్మెంట్ కు అని అంటుంది ఎఫ్ఆర్ఓ గారు అంటారు। ఇక్కడనే ఉన్నారు, ఇప్పుడు రాలే ఎఫ్ఆర్ఓ గారు, ఇప్పుడు ఎఫ్ఆర్ఓ గారే సమాధానం చెప్పాలి। మేము ఇలా కొత్తగా వచ్చిన వాళ్ళం కాదు, మేము పాకిస్తాన్ ఉగ్రవాదులం కాదు। కూర్చున్నాడు బాబు తీసుకొచ్చి మనకు చెప్పి బుక్లో ఇవ్వాలి కదా। డాక్టర్ని వీళ్ళు జాకి సార్ని వీళ్ళు మీరు చూస్తే అన్న అందరికీ నమస్కారం। మేము 40 ఏళ్ళ సంది అలా భూమి కొట్టుకున్నాం, దున్నుకున్నాం, కాస్త చేసుకున్నాం, మేము పంటలు వేసినాం। ఎప్పటికి మేము 30 ఏళ్ళ సంది ఆడనే ఉన్నాం, గుడిసెలు వేసుకొని। మా చిన్న చిన్న పిల్లగాళ్ళు అక్కడి నుంచి బడికి పోతున్నారు। ఈ వానల ఎండల మేము ఆడనే ఉంటున్నాము। ఈ ఫారెస్ట్ వాళ్ళు వచ్చి ఆనాడు సోమవారం నాడు 2 గంటల రాత్రి వచ్చి అందరూ అంతా మా గుడిసెలని కులగొట్టిండ్రు జేసీబీతోని। ఆ పుక్లింగ్ తెచ్చిండ్రు, అన్ని తెచ్చి మాకు బాధ పెడుతున్నారు। మేము కాలు మొక్కినాం, నమస్తే పెట్టినాం, ఎంత చెప్పినా కానీ వాళ్ళు వింటలేరు, మాకు వంటనిస్తలేరు, తిననిస్తలేరు। ఎర్రటి ఎండల మా పిల్లగాడ ఉన్నారు, ఎండలో ఉన్నారు। మేము వండుకుంటా పట్టేసినాం, గిన్నెలు ఎత్తుకుపోతామని అలా పొద్దున వచ్చి గిన్నెలు ఆ బాసలు అంతా ట్రాక్టర్లు నింపుతున్నారు, కాలు పెట్టినాం, వింటలేరు। ఆ బాధతోని మా మధ్య తిన్నాడు। పేరు రాత్రుడు సంజీవ్ కుమార్, నేను నివసించేది లక్ష్మీపూర్ తండ, మన గడ్డంగూడ శివారులోని అక్కడ మేము 25 సంవత్సరాల నుంచి గుడిసెల్లో నివసిస్తూ మొన్న రాత్రి ఫారెస్ట్ అధికారులు 2 రాత్రి వచ్చి మా గుడిసెలను జేసీబీతోని ట్రాక్టర్లతోని మొత్తం తొలగించడం జరిగింది। అదే కట్టెలు మొత్తం ఫారెస్ట్ శ్రేణిలో తీసుకుపోవడం జరిగింది। అందువలన మొన్న నుంచి మళ్ళీ ఈరోజు పొద్దున ఫారెస్ట్ వాళ్ళు, పోలీస్ ఆఫీసర్లు అందరు వచ్చి మమ్మల్ని మళ్ళా గుడిసెలు వేసుకోకున్నా కానీ మా సామాన్లను మళ్ళీ ట్రాక్టర్తో దొబ్బించి ఇక మాకు ఈ ఓకే లేక మా అన్న ఇవాళ తిమిట తినడం జరిగింది। కానీ ఫారెస్ట్లో ఉంటున్నాం సార్, అక్కడ ఇల్లు వేసుకొని పంట వేసుకొని, అయితే ఒక 3 రోజుల నుంచి వ్యాపారం మేడం అందరినీ తీసుకొచ్చి ఒక రాత్రికి రాత్రి ఆ గుడిసెలాన్ని కొనుక్కోటి 3 రోజులు వచ్చే తిండి టీకానం లేకుండా
ఇబ్బంది పెడుతుంది సార్. అలా పొద్దున మందు తాగి వచ్చిన నీడవను కావాలంటే డబ్బులు ఇస్తా సాగుపోయి అరే ఘోరంగా విచిత్రంగా మమ్మల్ని అంటే ముసలి నుంచి చిన్న పిల్లలను కాదనుకుంటే ఇబ్బంది పెట్టి వెళ్ళకూడదాం, మీరు ఇక్కడ నుంచి అందరికీ వెళ్ళకూడదాం. ఇక ఎన్ని సంవత్సరాలు కష్టపడి మాకు ఏ దీపు లేకుండా చచ్చిపోదామని అనుకుందాం. एससी वर्गीकरण विरोधी संघर्ष समितीच्या वतीने निर्मल येथील माला वेलफेअर असोसिएशनच्या इमारतीत बैठक झाली. प्रमुख पाहुणे म्हणून संयुक्त आदिलाबाद जिल्हा अध्यक्ष कोप्पुला रमेश यांची भाषणे झाली. काँग्रेस सरकारने एससी वर्गीकरण विधेयक तात्काळ मागे घ्यावे अशी मागणी त्यांनी केली. राज्य सरकारने मांडलेल्या या विधेयकामध्ये माला आणि माला पोट जातीचे 2011च्या या जनगणनेनुसार वर्गीकरण करण्यास पूर्णपणे विरोध आहे. सरकारने ताबडतोब या प्रयोगात डेटा घेऊन सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशनानुसार कार्यवाही करावी. तर जिल्हा निमंत्रक बत्तुला रणजित म्हणाले की राज्य सरकारने वर्गीकरण विधेयक तातडीने मागे न घेतल्यास काँग्रेस पक्षावर हल्लाबोल करण्यात येईल असा इशारा त्यांनी दिला. రాసినటువంటి కాన్స్టిట్యూషన్ లో ఆర్టికల్ 341 ప్రకారం భారతదేశంలో దళితులను ఏ విధంగా చీల్చరాదు, గ్రూపులు చేయరాదు అని చెప్పి చాలా స్పష్టంగా ఉంది. కానీ కేంద్రంలో ఉన్నటువంటి బీజేపీ ప్రభుత్వం అడ్డదారి పోయి సుప్రీంకోర్టు జడ్జిని మేనేజ్ చేసుకొని అన్ని రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలకు ఒక సర్క్యులర్ అనేది ఇవ్వడం జరిగింది. అది ఆర్టికల్ 341 వ్యతిరేకంగా. ఎందుకంటే ఆర్టికల్ 341 ఏం చెప్తుందంటే ఏ రాష్ట్రంలో కూడా ఎక్కడైనా కానీ రాష్ట్రాలకు దళితులను విభజించే అధికారం కానీ ఏబీసీ గ్రూపులుగా చేసే అధికారం లేదు అని చెప్పి చాలా స్పష్టంగా చెప్తుంది. కానీ దాన్ని పక్కన పెట్టి ఒక సర్క్యులర్ రూపంలో సుప్రీంకోర్టు జడ్జిని మేనేజ్ చేసుకొని ఈరోజు ఒక సర్క్యులర్ ఇవ్వడం జరిగింది. కోర్టు సర్క్యులర్ ఇచ్చారు. ఆ సర్క్యులర్లో ఇచ్చినటువంటి ఈ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం కానీ రేవంత్ రెడ్డి కానీ ఏమన్నా పాటించారంటే ఎటువంటి పాటించకుండా ఏకపక్షంగా ఒక మాలల మీద అక్కస్తో మాదిగలకు లాభం చేయాలని ఉద్దేశంతో ఆల్రెడీ మందకృష్ణ అనేవాడు బీజేపీకి ఏజెంట్గా పనిచేస్తున్నాడు. మన రాష్ట్రంలో ఉన్నటువంటి ముఖ్యమంత్రి గారు చంద్రబాబు నాయుడు ఆయన గురువు అయితే అధిష్టానం బీజేపీ ఏదైతే చెప్తుందో పక్కా రేవంత్ రెడ్డి గారు కూడా మందకృష్ణకు ఏదైతే అనుకూలమైన రిపోర్ట్ ఇవ్వడానికి ఇదంతా పెద్ద తతంగం కానీ కుట్ర జరుగుతుందిగా. भारतीय जनता पक्षाच्या पदवीधर आणि उपाध्यक्ष आमदारांची निवडणूक आढावा बैठक निर्मल जिल्हा मुख्यालयातील मारुती इन येथे झाली. भाजपचे राष्ट्रीय सरचिटणीस आणि प्रदेश प्रभारी सुनील बन्सल हे भाजपचे आमदार ALT महेश्वर रेड्डी आणि मुधोळचे आमदार रामराव पटेल यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीला उपस्थित होते. प्रथम ज्योती प्रज्वलित करून सभा सुरू केली. त्यानंतर भाजप प्रदेश उपाध्यक्ष प्रभाकर यांनी पत्रकारांशी संवाद साधला. आगामी MLC निवडणुकीत त्यांचे उमेदवार विजयी होईल याची खात्री असल्याचे ते म्हणाले. तर राज्यातील काँग्रेस सरकारने अवलंबलेल्या धोरणाबाबत शिक्षक व बेरोजगारांमध्ये नाराजी व्यक्त होत आहे. नुकतेच पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी दावा केलेला आहे की 12 लाखांच्या उत्पन्नावर कर सूट मिळाल्याने लोक समाधानी आहेत आणि निवडणुकीत हा पैलू त्यांच्या बाजूने वळेल असेही ते म्हणाले. ఈరోజు ఈ పాత ఆదిలాబాద్ జిల్లాకు సంబంధించినటువంటి ప్రత్యేక ఎన్నికల సమావేశం ఇక్కడ జరుగుతూ ఉంది. ఇటు పట్టభద్రులు అదే రకంగా టీచర్లకు సంబంధించినటువంటి ఎన్నికల యొక్క ప్రచార సరళి, తర్వాత ప్రచార యొక్క కార్యక్రమం, అభ్యర్థుల యొక్క పర్యటన, దాంతోపాటు ఇక్కడ ఉన్నటువంటి మా గౌరవ శాసనసభ్యులు లోక్సభ సభ్యుల యొక్క పర్యటనలకు సంబంధించినటువంటి విషయంలో ఒక ప్రత్యేక సమీక్షా సమావేశం ఇక్కడ జరుగుతూ ఉంది. దీనికి
జాతీయ బీజేపీ ప్రధాన కార్యదర్శి సునీల్ బన్సల్ గారు, అట్లాగే రాష్ట్ర బీజేపీ ప్రధాన కార్యదర్శి చంద్రశేఖర్ గారు ఇద్దరు కూడా విచ్చేశారు. గత 10 రోజుల మట్టి ఈ శాసన మండలికి సంబంధించినటువంటి ఎన్నికల యొక్క వ్యవహారాలు పరిశీలిస్తూ ఉంటే ఉద్యోగ సంఘాలు, ఉపాధ్యాయ సంఘాలు ఈ ప్రభుత్వం పట్ల కూడా చాలా కోపంగా ఉన్నట్టుగా మా యొక్క పరిశీలనలో, మాకున్న ప్రచారంలో అర్థమైందని చెప్పని పేర్కొంటూ, ఖచ్చితంగా ఓటర్లు మేధావి మేలుకో ఈ రాబోయేటువంటి శాసన మండలి ఎన్నికల్లో మరి ఇటు మల్క కొమరయ్య గారికి, అదే రకంగా అంజిరెడ్డి గారికి మొదటి ప్రాధాన్యత ఓటు వేయాలని చెప్పని మేము విజ్ఞప్తి చేస్తున్నాం. ఆ రకంగా మేము गెలుస్తామన్నటువంటి विश्वासाన్ని व्यक्त करतो. तहसीलदार मल्लिकार्जुन यांनी मंचिराला जिल्ह्यातील चेन्नूर शहरातील एका सरकारी जागेवर परकेपणा विरोधी चेतवाणी फलक लावलेला आहे. पत्रकारांच्या निवासासाठी या प्रस्तावित जागेचे संरक्षण करण्यासाठी प्रेस क्लबच्या पत्रकारांनी ही बाब सरकारी अधिकाऱ्यांच्या निदर्शनास आणून दिलेली आहे. त्याला प्रतिसाद देत जिल्हाधिकारी कुमार दीपक यांच्या आदेशानुसार तेथे MMRO चेतावणी देणारा फलक लावण्यात आलेला आहे. बातमी संपण्यापूर्वी पुन्हा एकदा ठळक बातम्या. व्यस्त कॅम्प ऑफिस प्रजासेवा भवन, कंदी श्रीनिवास रेड्डी यांची सौजन्याची भेट. आदिलाबादमध्ये लोको पायलटचे 36 तासाचे उपोषण. न्याय मागण्या पूर्ण करण्याचे आंदोलन. नवीन वेतन प्रणाली रद्द करून जुनी सुरू ठेवण्याची मागणी. सतत चालणारे नित्य अन्नदान, कंदी श्रीनिवास रेड्डी यांच्या सेवेचे कौतुक. या होत्या आजच्या बातम्या. पुढच्या बातमीपत्रात पुन्हा भेटूया. तोपर्यंत पाहत रहा ANN न्यूज. नमस्कार.